Yes. So why do you want to become a teacher? That is my first question. And teachers, are they given what they deserve? Like they would have worked, they will work hard. Are they getting paid the proper or the right salary they deserve? That is one thing. And teachers in virtual classrooms. So we nowadays learning has become virtual, right? Uh, in many courses, many places. So how they have become happy, sad, or fortunate and pathetic. That is one thing. And the teachers, are they ambassadors of knowledge or commercial brokers of education? Okay. These questions, no, they are self-reflectory questions, and the answers lies hidden in the question itself. So for the first question, if you can answer the first question, you can easily answer the remaining questions too. Okay. Yes. What is your opinion on that? You can comment. At least you can answer any one of the question. Hello. Can you hear me? Teachers கண்டிப்பா கமர்ஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் கண்டிப்பா கிடையாது, அம்பாசிடர்ஸ் தான். நம்ம லைஃப்ல ரிவைண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா நம்ம லைஃப்ல வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ரோல் விட டீச்சர்ஸ் அப்படிங்கிற ரோல் வந்து நிறைய நிறைய ரொம்ப நிறையவே இருக்குது. நம்ம ஒரு நல்ல பெட்டர் பர்சனா சேஞ்ச் ஆனதுக்கு அவங்க ஒரு ஹீரோ மாதிரி இந்த ரோலை பிளே பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஓகே. So Joshiba's answer reveals that she had got gifted and very best teachers in the world, right? The sad thing is actually teachers should be the ambassadors of knowledge, but in current times I have seen some teachers, right? I'm not telling all. Some teachers have become commercial brokers of education. Okay. That is a sad thing. So why I have included these questions in my presentation is you should be the ambassadors of knowledge. Okay. So that is my humble request I am keeping into you. And let me answer the question that is about that thing. Teachers, are they given what they deserve? Yes, of course. Sometimes they are not given what they deserve. They'll be working hard for a particular institution, but they are not paid properly. My answer for this will be, if teachers are placed in the right institution, they get what they deserve. Okay. So we have to get placed in an institution that knows our value. Okay. So people who doesn't understand the value of teachers are not going to pay you anyway. Okay. So that is the answer. And yes, other two questions you just answer. Let me leave it to you. Okay. So these are some tips to become a better teacher. So you know it already, but still. So your students or feature, so we have to treat our student with respect and dignity. Okay, so these are some tips. No, analyzing the previous year questions, I just made out all these things. Okay, because most of the teaching aptitude questions. So if you have attended the inauguration session, you would have noticed me telling all these things. Like when you are answering teaching aptitude questions, you have to be in the place of the student. You have to place yourself in the shoes of the student, and then only you can answer easily. Okay, so as they are the future pillars of the society, we have to give respect and dignity. Okay, we have to treat them with respect. They should know that they are celebrated. Okay, and then so you can avoid opening up all those kind of sensational topics like
It is not that we should not discuss. நம்ம கிளாஸ்ல எல்லாம் டிஸ்கஸே பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு இல்ல. பட் பேஸ்ட் ஆன் தியர் காஸ்ட், ரிலிஜியன், பிலீஃப் அதை வச்சு அவங்களை கார்னர் பண்றது. ஓகே, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இஃப் பிகாஸ் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் டீச்சிங். ஏன்னா ஒன்லி இஃப் த ஸ்டூடெண்ட் திங்ஸ் that okay, you are a teacher, imagine that you are in front of students and the students வந்து நினைக்கிறாங்க ஓகே இந்த சார் வந்து சூப்பரா சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படின்ட்டு நினைச்சா மட்டும்தான் the student will listen to you and effective learning வந்து happen ஆகும். ஓகே, சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம ரிலிஜியன் அப்படி எல்லாம் போய் நம்ம கேட்டு ஒரு சப்ஜெக்டிவ் ஒப்பீனியனோட இருக்கும்போது sometimes the students will show bias and they will never listen to you. Okay, and okay, I will in the remaining just I will share this PPT, you just read them. Like some kind of teachers, no, they will give free advice. Okay, like they are so holy and they are all angels and all the students are sinners அப்படிங்கிற மாதிரி they will treat the students. So அதெல்லாம் கொஞ்சம் என்ன பண்ணலாம், அவாய்ட் பண்ணலாம். The main thing is walk your talk. So what you are talking, you have to do it in action, because students will imitate you. Students will listen to you. They will notice you more than they hear. They listen to you. They will notice your actions. Okay, they will keenly watch your actions rather than listening to your words. So you have to do accordingly. And so when students are getting they are getting achievements and they are getting lifted up in their life, okay, academically. So as a teacher, you should be the first person to appreciate them. Okay, but I think maybe school teachers are doing that, and when it comes to college, no, people no, they feel jealous, they are envious. Oh, இப்படி வந்துட்டானே, இப்படி நெட் கிளியர் பண்ணிட்டானே அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த jealous enviousலாம் வந்து when you become teachers in college, you should not be like that. Okay, yes. So நீங்க எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் பேப்பருக்கு படிக்கும்போது you have to have the syllabus with you. That is very important. அந்த சிலபஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு தெரியும், ஒவ்வொரு சப்ஹெட்டிங் கீழேயும் ஒவ்வொரு யூனிட் கீழேயும் you will have many subheadings. Okay, ஒரு 7 or 8 இருக்கும். அதை வந்து அப்படி அந்த ஆர்டர்ல படிச்சீங்க அப்படின்னா you will have a satisfactory feeling that you have completed each and every part, nook and corner of the syllabus அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு satisfaction கிடைக்கும். சரியா? சோ அதனால what I will tell is இந்த மாதிரி you take the printout of the first paper syllabus and ஒவ்வொரு சப்ஹெட்டிங்கா டிக் பண்ணிட்டே வாங்க, ஒவ்வொரு சப்ஹெட்டிங்கும் ரிவைஸ் பண்ண. ஓகே, சோ இதுல வந்து இன்னைக்கு பிரசன்டேஷன்ல I will be covering the first 3 subheadings. Okay, first 3 subheadings வந்து I will be covering, and also I will be sharing you, if we have time, I will be sharing the question papers also. Okay, yes. So teaching aptitude la we have different concepts of teaching. Okay, so எப்படி teach பண்றது, we have different theories and so on. So I have given a list of theories. இது ஓபனா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பார்ப்போம். So first one is theory of multiple intelligence. So Howard Gardner அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த தியரி வந்து he proposed this, and he talks about 8 kind of intelligence. Okay, we have this logical, verbal, interpersonal, body, musical, visual, intrapersonal and naturalistic. So ஒவ்வொரு type of intelligence லையும் எந்த பார்ட் வந்து எந்த இதுக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் ஜாஸ்தி அப்படிங்கறத he will also tell. So இது வந்து பார்த்துக்கோங்க, லைக் லாஜிக்கல் அப்படிங்கப்போ மேத்தமெட்டிக்கல் எபிலிட்டி வந்து நிறைய இருக்கும். verbal வந்து it focuses on linguistic intelligence. Okay, some students will be more intelligent in linguistic and language and literature and so on, but are not that much in mathematics. Okay, so அந்த மாதிரி interpersonal அப்படிங்கிறப்போ லைக் ரிஃப்ளெக்டிங், the brainstorming அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது they would be very good. Okay, that kind of thing. And body, some will be best in sports and so on. So other kinesthetic சொல்றாங்க, musical, okay, visual things, intrapersonal in the sense like communication we have, and interpersonal தான் வந்து between persons, like communication skills பக்காவா இருக்கிறது. intrapersonal அப்படிங்கிறது wait a minute.
So intrapersonal is the reflecting thing, self reflective நிறைய students இருப்பாங்க. That is one kind of intelligence. Okay. And then you have naturalistic. So some students know they like to be placed in a natural setup of learning. So in the naturalistic knowledge we can take Tagore's Shanti Niketan. So Rabindranath Tagore's and the Shanti Niketan school pathinga appadina it has students in naturalistic settings. Okay, ipo vandu பறவையை பார்க்கணும், பறவையை பத்தி படிக்கணும் அப்படின்னா அப்படி பறவையை கூட்டு வந்து அது கூடவே இந்த மாதிரியான ஒரு இன்டெலிஜென்ஸும் இருக்கு. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் தியரி இஸ் கோஆபரேட்டிவ் லேர்னிங் தியரி. கோஆபரேட்டிவ் லேர்னிங் தியரி இதை வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணது வந்து ஜான் டியூவி. இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் படிச்சு வச்சுக்கோங்க, இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எந்த தியரியை யாரு ப்ரொபோஸ் பண்ண அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகே, சோ இதுல வந்து லைக் இட் இஸ் வெரி ஈஸி. ஒரு டீமா இருப்பாங்க. ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி they will form a team. இது வந்து teacher, mentor or teacher they can facilitate. Okay, so these the students in this team they are dependent on each other. Okay, அதாவது இண்டிவிஜுவலாவும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வளருவாங்க and குரூப்பாவும் வந்து they will grow. Okay, they will have this kind of interdependence. So உனக்கு தெரியாத சொல்லி கொடுக்கிறது இந்த மாதிரி they cooperate with each other and they learn. Okay, இதுல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குரூப்ல இருக்கும்போது இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வளருது பாருங்க. இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ், குரூப் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வந்து they achieve a lot. Okay, ஒரு குரூப்ல இருக்கும்போது how they have to behave இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும். And அதாவது இண்டிவிஜுவலா யோசிக்காம each and every person in this group will be thinking group oriented யோசிக்கும் போது they will achieve more. Students will achieve more. They will reason better. Because ஏன்னா இப்போ ஒரு கொஸ்டின்ல what do you think அப்படின்னு கேட்கும்போது ஒரு டீம்ல உள்ள எல்லாரும் வந்து they will discuss. அப்போ அந்த எல்லா நாலேஜும் வரும்போது they will reasoning வந்து கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். Okay, lots of experiences will be shared in the group. Okay, so இதுதான் capitalize on one another's skills. இன்னொருத்தருடைய skills, resources எல்லாம் யூஸ் பண்ணி because people will share. இப்போ எனக்கு நல்லா பாட வரும், உங்களுக்கு நல்லா மேக்ஸ் போட வரும்னா we share all these skills. Okay, நான் வந்து அந்த பாட்டுல இப்ப இந்த நுணுக்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன்னா இது. சோ அதுதான் இந்த கோஆபரேட்டிவ் லேர்னிங் தியரி. இதோட மெயின் மோட்டோ என்னன்னா everyone succeeds when the group succeeds. This is the main motto of this cooperative learning theory. சோ இதுல வந்து என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இல்ல. the one thing is time constraint. ஓகே, இப்போ டைம் வந்து கம்மியா தான் இருக்கு. ஒரு 5 minutesல you have to teach one concept ன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ அந்த கோஆபரேட்டிவ் லேர்னிங் தியரி நீங்க கொடுக்கும்போது what do you think அப்படின்னு கேட்டு அந்த பிள்ளைங்களுக்கு செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்டிவ்க்கு எல்லாம் you have to give time அப்படிங்கிறப்போ there comes the problem of time. 5 minutes தான் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா டீம் அப்படின்னு வரும்போது it will take minimum 15 to 20 minutes. Okay, so that is the one disadvantage we have in cooperative learning theory. Next we have this behaviorism. So இது வந்து behaviorismல வந்து ஸ்டேஜஸா வந்து சேஞ்சஸ் வந்து நிறைய பேர் கொண்டு வந்தாங்க. Okay, so the first one is initiated by Ivan Pavlov. இதுக்கப்புறம் வர இந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒவ்வொரு சேஞ்சஸ் எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க. ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. The Ivan Pavlov வந்து 1960ல he came up with the concept called classical conditioning. Okay, so இதுல behaviorismனா ஒண்ணு இல்ல, behavioral changes வந்து கொண்டு வர்றது. Okay, so towards outer stimulation, external or internal stimulation மூலமா behaviorல changes கொண்டு வந்து படிக்க வைக்கிறது. That is behaviorism. So இதுல வந்து we have 3 concepts. Okay, so classical conditioner, 2 concepts, classical conditioning and operant conditioning. இது ஒரு தடவை क्वेश्चनல கேட்டிருந்தாங்க. So classical conditioning வந்து அது ஒரு learning process. என்ன அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஸ்டிமுலஸ் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகே, அத ரிப்பீட்டடா இது பண்ணும்போது அந்த சப்ஜெக்ட்னா இப்ப அந்த ஸ்டூடெண்ட்னு வச்சு சரியா,
So student வந்து he or she will respond in a specific way. Okay, ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்டிமுலஸ் கொடுத்திருப்பாங்க, he or she will respond in a specific way. So அது வந்து இன்னொரு ஒரு ஓகே, அதுக்கப்புறம் ரிப்பீட்டடா ஒரு ஸ்டிமுலஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படிங்கறதான் வந்து படிக்கிறது. ஸோ அந்த பிஹேவியர்ல சேஞ்ச் கொண்டு வருவாங்கப்பா. ஸோ எப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு ஒரு they will tell this, ஒரு டாக் இருக்கும், அந்த டாக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, லைக் they will give, ஒரு மணி அடிச்சு ஃபுட்டை காமிப்பாங்க. ஓகே, மணி அடிக்கும் போது ஃபுட்டை காமிப்பாங்க. ஒரு ஒரு ரிப்பீட்டடா ஒரு 5 days or 6 days அப்படி பண்றாங்க. அப்போ அந்த ஃபுட்டை பார்த்தோன்னே the mouth watering ஆகும் இந்த டாக். சரியா? அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 days கழிச்சு பெல் அடிக்கும் போது ஃபுட்டை காமிக்கலனா கூட the dog வந்து it will associate food with the bell sound. Okay, so இந்த மாதிரி behaviorல they will bring changes. So இதுல John B. Watson அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்வாரு, you have to changing the environment will transform the child அப்படின்னு சொல்வார். ஓகே, so இதுல வந்து இவர் என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு ஒயிட் ரேட்டை வச்சு என்ன பண்ணுவாரு, அவர் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவாரு இந்த ஒயிட் ரேட்ல. சோ ஒயிட் ரேட் வாஸ் 11 months old. ஓகே, இட் இஸ் அதுக்கு வந்து ஒரு நேம் கொடுத்திருப்பாரு, லிட்டில் ஆல்பர்ட். சோ அதுக்கு வந்து லவுட் நாய்ஸஸ் இருக்கிற ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல இந்த ரேட்டை வந்து இது பண்ணிருப்பாரு. அப்போ அந்த ரேட் வந்து இட் பிகம்ஸ் டிப்ரெஸ்ட். ஓகே, சோ இதுதான் என்ன சொல்வாரு, இப்போ இந்த என்விரான்மெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், பிளசன்ட் என்விரான்மெண்டா, ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி என்விரான்மெண்டா சேஞ்ச் பண்ணும்போது there you can find the behavioral change of the students அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. இந்த பிஎஃப் ஸ்கின்னர் அப்படிங்கிறவரு he talks about operant conditioning. ஓகே, இதுல ஆபரண்ட் கண்டிஷனிங்ல வந்து you have to change the behavior by use of reinforcement. So அதுல எப்படி behavior change பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டிமுலஸ் வந்து தூண்டி விட்டு வந்து behavior change பண்றது. ஆனா operant conditioningல என்ன அப்படின்னா, they will reinforce, like they will tell that நீ இதுதான் பண்ணணும். ஓகே, சோ பெல் அடிச்சதுன்னா கண்டிப்பா you have to be here அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரூல்ஸ் போட்டு, ஓகே, இப்ப வந்து அவங்க அதை பண்ணல அப்படின்னா பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறது, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி ஒருத்தங்களை வந்து கண்டிஷன் பண்றத வந்து பிஎம் ஸ்கின்னர் வந்து சொல்லியிருப்பார். தட் இஸ் கால்ட் ஆப்பரண்ட் கண்டிஷன். Shall we move on to the next one? So Bloom's taxonomy, this is very important. 1 minute. So Benjamin Bloom is the brainchild of this Bloom's taxonomy. Okay, so 1956ல இவர் சொல்வாரு. இதுல எதுக்காக இந்த Bloom's taxonomy கொண்டு வந்தாரு அப்படின்னா, so to classify different objectives and teaching skills. Okay, so ஒரு டீச்சர் வந்து தன்னோட ஸ்டூடெண்ட்க்கு செட் பண்ற டிஃப்ரெண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் வந்து ஈஸியா கிளாசிஃபை பண்றதுக்கு இட் இஸ் மோர் ஹெல்ப்ஃபுல். அண்ட் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த காலேஜஸ்ல வந்து இந்த காமன் சிலபஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்கல்ல, that is based on this Bloom's taxonomy. Okay, so if you're working in colleges, you can see அந்த காலேஜோட அந்த சிலபஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த முன்னாடி வந்து they will put ஒரு டேப்ல காலம் எல்லாம் போட்டு இதுல வந்து இந்த ஸ்கில் இதுல இருக்கு அப்படின்ட்டு எல்லாம் டிக் பண்ணி they will have many things. Okay, so இந்த Bloom's taxonomy யூஸ் பண்ணி சிலபஸ் எப்படி ஃப்ரேம் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கே தனியா கிளாஸ் எல்லாம் எடுத்தாங்க இன் யூனிவர்சிட்டி. ஓகே, சோ இது வந்து இதுல வந்து 3 domains வந்து கவர் ஆகும் இந்த Bloom's taxonomy. Maybe you can get a question on this. சரியா? cognitive domain, affective domain, psychomotor domain. அதாவது whatever syllabus we teach to our students, it should contain all these, it should contain activities or it should give work to all these domains. இப்போ ஒரு நாவல் படிக்கும்போது
அந்த காக்னிட்டிவ் டொமைனுக்கு மட்டும் வேலை கொடுக்குற மாதிரி நம்மளோட சிலபஸ் இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அ பெஸ்ட், இட் இஸ் நாட் த பர்ஃபெக்ட் சிலபஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால அப்ப இதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் லேர்னிங் வரும்போது அந்த சைக்கோமோட்டர் டொமைன் இது எல்லாமே என்ன ஆகும், இட் வில் கெட் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ இதுல ஃபர்தரா காக்னிட்டிவ் டொமைன்ல we have 6 stages, affective domainல we have 5 categories, and psychomotor domainலயும் we have 5 stages. Okay, the cognitive developmentல பாத்தீங்க அப்படின்னா cognitive development வரும்போது he tells about the Jean Piaget அப்படிங்கிற ஒரு 4 stages சொல்லியிருப்பார். ஸோ சென்சரி மோட்டார் ஏஜ், அந்த ஒவ்வொரு ஏஜுக்கும் என்னென்ன இது அப்படிங்கறத யூ ஜஸ்ட் லேர்ன் இட். ஓகே, இப்போ நான் சொன்னாலும் ஐ பி ரீடிங் திஸ் பாயிண்ட். ஸோ இதை வந்து நீங்க அப்படியே படிச்சிருங்க. ஜீன் பியாகெட்டோட இதுபடி ஸோ ப்ரீ ஆபரேஷனல் ஸ்டேஜ்ல என்னென்ன ஏஜ் குரூப்ல வர்றாங்க அப்படிங்கறத யூ ஜஸ்ட் லேர்ன். ஓகே, ஸோ இந்த காக்னிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் படி என்ன இதோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா, they have to understand the reality properly. Okay, that is the thing. And இதோட main motive of this developmental theory is pupils or students வந்து they have to make good decision makers. So நல்ல எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்லயும் நல்ல ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு அவங்கள வந்து ட்ரெயின் பண்றதுக்கான மெயின் மோட்டிவ் தான் இந்த இதுல. Okay, and to make people best workers and also thinkers. So just memorize பண்ணி just அத வந்து எக்ஸாம்ஸ்ல எழுதுற ஸ்டூடெண்ட்ஸா மட்டும் இல்லாம they have to think and they also have to work. இந்த மாதிரி கொண்டு வர்றது வந்து இதோட இன்னொரு அப்ஜெக்டிவ். And new possibilities. So when you make them to think or self-reflect, there are new possibilities of learning. Okay, so இதுதான் வந்து objectives, main objectives. So theories வந்து ஓவராலா உள்ள மெயின் தியரிஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணியிருக்கேன். So in the previous year questionsல வேற எதுவும் theories I will share, அந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணதை நான் ஷேர் பண்றேன். அதுல வேற எதுவும் இருந்ததுனால you just go through it. Okay, சரி. So teachingல we have three phases இருக்கு. Pre-active phase, interactive phase and post-active phase. This is very ரொம்ப ஈஸி தான்ப்பா. ப்ரீஆக்டிவ் ஃபேஸ்னா என்னன்னா, இப்போ நான் கிளாஸ் வந்திருப்பேன் தெரியுமா, கிளாஸ் வந்து இட் ஸ்டார்டட் ஒரு 7:15 போல 7:18க்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ அந்த 7:18ல இருந்து நான் கிளாஸ்ல ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஆல் we can see tomorrow அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிற வர திஸ் இஸ் கால்ட் இன்டராக்டிவ். சரியா, அந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வர இட் இஸ் கால்டு ப்ரீஆக்டிவ் ஃபேஸ். ஓகே, கிளாஸ் ஆரம்பிச்சு முடிஞ்சதுல அது வரை இட் இஸ் கால்ட் இன்டராக்டிவ் ஃபேஸ் பிகாஸ் ஐ எம் இன்டராக்டிங் வித் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Sherin ma'am, it is breaking. Voice is breaking. என்னன்னா ஒண்ணும் இல்ல, டீச்சர் வந்து கிளாஸ்ல என்டர் ஆகி ஸ்டூடெண்ட் கூட இன்டராக்ட் பண்றாங்கல்ல, அதுக்கு முன்னாடி நடக்கிறது தான் ப்ரீஆக்டிவ் ஃபேஸ். ஓகே, டீச்சிங் டசன்ட் ஹேப்பன் ஒன்லி இன் கிளாஸ் ரூம். டீச்சிங் அப்படிங்கிறது கிளாஸ் ரூம்ல இருந்து ஆரம்பிக்கல, கிளாஸ் ரூம்க்கு டீச்சர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே டீச்சர் ஒரு ஃபேஸ்ல இருப்பாங்க. தட் இஸ் ப்ரீஆக்டிவ் ஃபேஸ். ஓகே, சோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இன்டராக்ட் பண்ற அந்த டைம் தான் இன்டராக்டிவ் ஃபேஸ். அதுக்கப்புறம் வர்றது வந்து போஸ்ட் ஆக்டிவ் ஃபேஸ். So post-active phase involves feedback and so on. Okay, so இதுல வந்து pre-active phaseல ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ரோல், two of them, both the teachers and the student have a very vital role to play. So teacher வந்து என்ன ரோல்லாம் ப்ளே பண்ணணும்னா he or she has to fix goals. Okay, so இன்னைக்கு என்ன டீச் பண்ண போறேன், எப்படி டீச் பண்ண போறேன், எந்த மாதிரி ஆடியன்ஸை வந்து I am going to encounter,
ஓகே, இது எல்லாமே பார்க்கணும். அண்ட் கண்டென்ட், டெசிஷன் அபவுட் த கண்டென்ட். ஓகே, சோ நான் வந்து இன்னைக்கு 7:15க்கு கிளாஸா, சரி ஒரு 7:15 போல நம்ம கிளாஸ்ல போய் யோசிக்கலாம் என்ன கண்டென்ட் பேசுறேன், நெட் பத்தி தானே பேசணும், பேப்பர் ஒன் பத்தி அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் டீச்சிங் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஓகே, சோ ஆல்ரெடி ப்ரேயரா நான் என்ன பண்ணிருக்கேனோ, ஐ ஹாவ் டு டிசைட் அபவுட் த கண்டென்ட், ஐ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் இட். ஓகே, and I have to manage the means and ways of presentation. So if I'm going to prepare a PPT, அதுக்கு நான் ரெடியா இருக்கணும். என்னுடைய மைக் வச்சு நான் டெலிவர் பண்ண போறேன்னா என்னோட மைக் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கணும். இது எல்லாமே கிளாஸ் ரூம்க்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நடக்க வேண்டிய விஷயங்கள். ஓகே, சோ என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி டீச் பண்ணணும் அது எல்லாமே இது பண்ணணும். அண்ட் இஃப் சில ஸ்பெசிபிக் சப்ஜெக்ட் மேட்டருக்கு we have specific டீச்சிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ அதெல்லாம் டெவலப் பண்றது ஸ்டூடெண்டோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்ன ப்ரீ ஆக்டிவ் ஃபேஸ்ல என்ன பண்ணுவோம். இது வந்து டீச்சர்ஸ் ஓரியன்டா உள்ள ப்ரீ ஆக்டிவ் ஃபேஸ். ஸ்டூடெண்ட் ஓரியன்டா என்ன அப்படின்னா, they should not have prejudiced ideas about the teacher or about the subject content. Okay, for example, இன்னைக்கு வந்து நம்ம டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் படிக்க போறோம் அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லியாச்சு. டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன்னாலே கஷ்டம் தான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ப்ரெஜுடிஸ்ட் ஐடியா இருந்தது அப்படின்னா அங்க வந்து ஒரு எஃபெக்டிவ் லேர்னிங் நடக்காது. ஓகே, தட் இஸ் ஒன் திங். ஏன்னா எவ்வளவு ஈஸியான சம்ம கொடுத்தாலும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்னதான் தோணும், இதனாலே கஷ்டம் தான் அப்படின்னு தோணும் போது அது வந்து இட் வில் நாட் பி குட். அதே மாதிரி அந்த டீச்சர் மேலயும் எந்த ஒரு விதமான ப்ரெஜுடிஸ்ட் ஐடியாஸும் இருக்கக்கூடாது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. தி ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் பி ஓப்பன் மைண்டட். ஓகே, அதுதான் ஸ்டூடெண்டோட சைட்ல ப்ரீ ஆக்டிவ் ஃபேஸ். இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் மேல தள்ளி போனோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம், பிகாஸ் nowadays we have a lot of resources in hand. ஒரு டீச்சர் வந்து பாடம் நடத்தினாதான் அந்த பிள்ளைக்கு ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து தெரியணும் அப்படின்னு எல்லாம் கிடையாது. ஒன்ஸ் அப்பான் a time that was the thing, that was the situation. பட் இப்போ அப்படி கிடையாது. ஓகே, சோ அப்ப என்ன பண்ணலாம், ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னா அது பத்தியான ரெஃபரன்சஸ் எடுக்கிறது, இது எல்லாமே ப்ரீ ஆக்டிவ் ஃபேஸ்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம். நெக்ஸ்ட் இன்டராக்டிவ் ஃபேஸ்ல when you come into the classroom, வந்த உடனே அப்படியே நீங்க வாட்டு கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட கூடாது. சரியா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க மைக் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க, ஆனா 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் கிளாஸ்ல இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மைக்குக்கு தேவையே இல்லை. ஓகே, சோ அதே மாதிரி நீங்க ப்ரிப்பேர் எதுவும் பண்ணாம வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு 100 பேர் இருக்காங்கன்னா நீங்க வாட்டு யூ கான்ட் ரீச் த 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் இன்டராக்டிவ் ஃபேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டீச்சர் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா சைசிங் அப் ஆஃப் த கிளாஸ். சோ எத்தனை பேர் இருக்காங்க, எப்படி இவங்களை நம்ம ரீச் பண்றது அப்படின்னு சைஸ் பண்றது. அண்ட் டயக்னோசிஸ் ஆஃப் லேர்னர்ஸ். சோ டயக்னோசிஸ் ஆஃப் லேர்னர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா, இது நான் கிளாஸ் ரூம் கம்யூனிகேஷன்ல ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன். என்னன்னா இப்ப வந்து நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போயிட்டு செகண்ட் எம்ஏக்குரிய போர்ஷன்ஸையோ அல்லனா எம்ஃபில் கிளாஸஸ்க்கு எடுக்கக்கூடிய தியரிஸையோ நான் வந்து எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்ட்டு எல்லாம் டீச் பண்ணோம்னா that will create chaos in the class. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எதுவும் புரியாது, இந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கு. ஓகே, சோ அந்த லேர்னர்ஸ்க்கு என்ன தெரியும், ப்ரையர் நாலேஜ் ஆஃப் த லேர்னர்ஸ் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த டீச்சர் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், அந்த டயக்னோசிங் ஆஃப் லேர்னர்ஸ் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டீச்சிங் ஆப்டிடியூட் செஷன் நடத்தினேன்ல, இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணல பிரசன்டேஷன். சோ நான் என்ன பண்ண, ஐ ஆஸ்க் சம் 4 questions. அப்படிதானே, இது வந்து சும்மா ஜெனரலா எனக்கு வந்து whenever I present any lecture in teaching aptitude, out of curiosity I ask these questions. என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க டீச்சர்ஸ் பத்தி, நீங்க ஏன் டீச்சர் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க, இப்படி எல்லாம் நான் கேட்பேன். சரியா, ஆனா இப்போ ஒரு ஜியோகிராஃபி எர்த் பத்தி நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுப்பேன்னு வச்சுக்கோங்க. எர்த் பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ல இருந்து யூ கேன் ஆஸ்க், வாட் டு யூ திங்க் அபவுட் எர்த், வாட் ஆர் த ஃபேக்ட்ஸ் யூ நோ அபவுட் எர்த் அப்படின்னு நான் கேட்டுட்டேன் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெஸ்பான்ஸ் வருமா, அதை வச்சு ஐ கேன் டயக்னோஸ் த லேர்னர்ஸ். ஓகே, இந்த லேர்னர்ஸ்க்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு. ஓகே, தட் இஸ் த திங். அண்ட் இனிஷியேஷன்னா என்னது, லைக் போன உடனே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்ததெல்லாம் சொல்லிட்டு அப்பா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்ததெல்லாம் ஒப்பிச்சாச்சு அப்படின்னு சொல்றது இல்ல. சோ ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து இன்டராக்ட் பண்ண வைக்கணும். அதுக்கு யூ ஹேவ் டு இனிஷியேட் சம்திங்
யூ ஹாவ் டு கிவ் ஸ்டிமுலஸ், தூண்டி விடணும் அவங்கள. ஓகே, சோ எதை வச்சு அந்த ஸ்டிமுலஸை யூ ஹாவ் டு செலக்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு பிரசன்ட். அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் ரூம்லயே நமக்கு வந்து இந்த இன்டராக்டிவ் ஃபேஸ்லயுமே யூ ஹாவ் திஸ் ஃபீட்பேக். ஓகே, சோ எப்படி ஸ்டூடெண்டோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத யூ கேன் கெட் அஸ் அ ஃபீட்பேக். சோ இந்த ஃபீட்பேக் அப்படின்னாலே வந்து இன்னைக்கு நான் கிளாஸ் எல்லாம் எப்படி எடுத்தேன், ஒரு பேப்பர்ல எழுதிட்டாங்க, வேற இதெல்லாம் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு கேக்குறது மட்டும் ஃபீட்பேக் கிடையாது. இப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறேன், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் ஆப்போசிட் டீச் பண்ணனா, சோ அதுல ஒரு ரூல் சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து இதுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றேன். So if you give answer, that is an active response, so that is also a feedback. Okay, so இதுதான் வந்து இன்டராக்டிவ் ஃபேஸ்ல நடக்கக்கூடியது. போஸ்ட் ஆக்டிவ் ஃபேஸ்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, this is evaluative phase. So நீங்க I have to evaluate. இப்போ நான் கிளாஸ் முடிச்சு போயிட்டேன் அப்படின்னா, ஓகே இன்னைக்கு நான் டீச் பண்ணதுல எத்தனை பேர் ஆன்சர் பண்ணாங்க, 9 students were there, பட் ஒன்லி 5 தான் பயங்கர ஆக்டிவா இருந்தாங்க. அப்போ இந்த மிச்ச 4 எப்படின்னா ஆக்டிவா கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிற அந்த எவாலுவேஷன் வந்து நடக்கும். ஓகே, சோ இது வந்து இதுலயே நமக்கு வந்து டெஸ்ட், அந்த டெஸ்ட், அசஸ்மெண்ட், எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே வரும். அசஸ்மெண்ட்ல எல்லாம் we have different types of assessment. formative assessment, summative assessment, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி போல அதுல இருக்கும். சரியா, அதெல்லாம் லைட்டா பாத்துக்கோங்க. சோ இது எல்லாமே எவாலுவேட்டிவ் ஃபேஸ் ஆஃப் டீச்சிங்ல வரும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா defining the exact dimensions of the behavioral change. அதாவது இத டீச் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டூடெண்டோட பிஹேவியர் எப்படி இருந்தது, டீச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் the change in the behavioral change அதை டிஃபைன் பண்றது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் செலக்டிங் appropriate testing devices. இப்போ வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து நீங்க ஸ்பீக்கிங் கத்து கொடுத்துருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோமே, இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங். இந்த இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங்கை நீங்க எப்படி டெஸ்ட் பண்ணலாம்? write an essay on your favorite food அப்படின்னு நீங்க அந்த ஸ்டூடெண்டோட ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ல ரைட் அன் எஸ்ஸே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கான்ட் டெஸ்ட். ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்னா பேச வச்சு பார்த்துதான் என்ன பண்ணணும், டெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் த டெஸ்டிங் டிவைஸ். ஓகே, ஸோ எந்த டெஸ்டிங் டிவைஸ் கொடுத்தா அது நம்ம டீச் பண்ணதை வந்து புரிஞ்சிருக்கா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, ஸோ தட் இஸ் டெஸ்டிங் டிவைஸ் இது பண்றது. அண்ட் சேஞ்சிங் அண்ட் இம்ப்ரூவிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆஃப் டீச்சிங். இப்போ வந்து அந்த போஸ்ட் ஆக்டிவ் ஃபேஸ்ல தான் இப்போ நான் இன்னைக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன், அந்த பிள்ளைங்க வந்து ஒருத்தருமே எதுவுமே ரியாக்டே பண்ணல, அப்படியே உட்கார்ந்துருந்தாங்க அப்படின்னா I have to change my strategy of teaching or improve my strategy of teaching. Okay, so these all come under post active phase. Okay பாப்பா, நெக்ஸ்ட் டீச்சிங்லயே நிறைய லெவல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அந்த லெவல் எல்லாமே வந்து எந்த தியரியில இருந்து வந்தது, யார் அதை வந்து கண்டுபிடிச்சா, இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டிருக்கேன். ஸோ யூ ஹாவ் சம் 3 levels ஆஃப் டீச்சிங் இருக்கு. மெமரி லெவல், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் அண்ட் ரிஃப்ளெக்டிவ் லெவல். ஸோ இதுல ரொம்ப பெஸ்ட் லெவல் என்ன அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க அப்படின்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டிவ் லெவல். ஓகே, ரிஃப்ளெக்டிவ் லெவல்ல தான் இந்த பிஹேவியரல் சேஞ்ச் எல்லாம் நடக்கும். ஓகே, சோ மெமரி லெவல் வந்து ஒண்ணு இல்ல, எக்ஸாமுக்காக படிச்சு உருத்தட்டி அதை வந்து மார்க்குக்காக மட்டுமே படிக்கிறது வந்து மெமரி லெவல். ஓகே, சோ இத வந்து என்ன சொல்றாங்க, மென்டல் டிசிப்ளினுக்காக வந்து இது அந்த மெமரி லெவல் டீச்சிங்கை வந்து என்கரேஜ் பண்றாங்க. ஓகே, சோ ஹியர் யூ ஹாவ் இந்த மெமரி லெவல்ல பேஸ் பண்ணி அது ரிலேட்டடா the theories that are associated with this memory level தான் நான் வந்து கொடுத்திருக்கேன். இதெல்லாம் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கோங்க, ஒரு மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரியா, நெக்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல். இத வந்து ரொம்ப இது பண்ணது வந்து ஹெர்பர்ட், ஜூடி, இவங்க எல்லாமே they are pioneers in teaching and research. Okay, pioneers in the research for teaching and learning. நெக்ஸ்ட் வந்து ரிஃப்ளெக்டிவ் லெவல். இதோட ஆரிஜின் அப்படின்னு பார்த்தாலே காக்னிட்டிவ் ஃபீல்ட் தியரி தான், லைக் ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி, இது எல்லாமே. So இத வந்து the cognitive field theory of learning we also call it as goal insight theory. அதாவது ஒரு கோல் செட் பண்ணி அந்த கோலுக்கு நேரா நம்ம வந்து டிராவல் பண்றது. ஓகே, சோ நான் you see ஒவ்வொரு லெவலுக்கும் நான் இது கொடுத்துருக்கேன், அது என்ன மாதிரி, அதுல வந்து எது வந்து இட் பிளேஸ் அ கீ ரோல், அதோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ்
ரோல் வந்து பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் ரொம்ப கொண்டு வராது. இதுல மெயின் ரோல் பிளே பண்றது மெமரி தான். ஓகே, சோ அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபேக்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை வந்து படிச்சுட்டு த்ரூ ரோட் லேர்னிங். ரோட் லேர்னிங்னா மனப்பாடம் பண்றது. டேபிள்ஸ்லாம் நம்ம சின்ன பிள்ளைல கிளாஸ்ல படிச்சிருப்போம்ல, 1 to 2 to இந்த மாதிரி ரோட் லேர்னிங். அந்த லேர்ன் பண்ணது மெமரியில இருக்கும், அதை திருப்பி ரீடைன் பண்ணி we will reproduce in the test. எப்போ தேவையோ அப்போ அந்த ஃபேக்ட்ஸ். ஓகே, சோ இதுல வந்து ஃபோக்கஸ் வந்து எதுலதான் இருக்கும் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் மேட்டர் மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ். லேர்னிங் வந்து கொஞ்ச நாளையிலே மறந்து போயிடும். இட் இஸ் ஷார்ட் லிவ்ட். லேர்னருக்கு வந்து இது ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின், சரியா, எரிச்சலா இருக்கும். இந்த மெமரி லெவல் லேர்னிங்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின்டா வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க லேர்னர்ஸ். டீச்சர் எப்பவுமே they have to be in a constant alert. எப்பவும் அலர்ட்லயே இருப்பாங்க. அண்ட் இந்த மெமரி லெவல் டீச்சிங்ல டீச்சர் பிளேஸ் a dominant role and authoritarian role. ஆனா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து எந்த டாமினன்ட் ரோல் வந்து கிடையாது. ஸ்டூடெண்ட் சபார்டினேட்டா தான் இருப்பாங்க. டெஸ்டிங், இதுல கொடுக்கக்கூடிய டெஸ்ட் வந்து என்ன டைப்ல இருக்கும்னா எஸ்ஏ டைப்பா இருக்கும், அப்ஜெக்டிவ் இன்டராக்ஷன் எஸ்ஏ டைப்பாவும் இருக்கும், அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸாவும் இருக்கும். நம்மளுடைய செமஸ்டர் எக்ஸாம்லாம் இருக்குல்லப்பா, அதே மாதிரி. இன்டராக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா லோவஸ்ட் லெவல். இப்ப வந்து நான் உங்களை வந்து டேபிள்ஸ் படிக்க சொல்றேன். இந்த டேபிள்ஸ் 1 to 2 ஒருத்தங்க முன்னாடி வந்து சொல்ல நீங்க எல்லாரும் ரோட் லேர்னிங் பண்றீங்க. இதுல வந்து டீச்சர் இன்டராக்டே பண்ண தேவையில்ல. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த 2 to 4 பத்தி, இது எப்படி ஆகும், இப்படி எல்லாம் டீச்சர் கேட்டுட்டு இருக்க மாட்டாங்க இந்த மெமரி லெவல்ல, சரியா? நெக்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல். சோ இதே மாதிரி நான் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்கேன்ப்பா, பாருங்க. இதுல சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வந்து என்னது, ஓகே, டீச்சர் வந்து இதுல என்ன ரோல் பிளே பண்ணுவாங்க, இது சப்ஜெக்ட் சென்டர்டா, லேர்னர் என்ன பிளே பண்ணுவாங்க, இதுல என்ன மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் எல்லாம் இருக்கு. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல்ல லெக்சர் மெத்தட், டெமான்ஸ்ட்ரேஷன், இண்டக்டிவ் மெத்தட் இதெல்லாமே இருக்கு. காம்ப்ரிஹென்சிவ் எவாலுவேஷன் வந்து இதை எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஷார்ட் ஆன்சர் டைப் கொஸ்டின். அதாவது ஏதாவது ஒண்ணு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் define gravity with suitable examples அப்படின்னா that is comprehensive evaluation. Okay, next we have reflective level. இதுதான் ரொம்ப பர்ஃபெக்டான லெவல் அப்படின்னு நம்பப்படுது. ஏன் அப்படின்னா both students and learners, students and the teacher involved. சரி, இதுல வந்து டீச்சருக்கு வந்து டாமினன்ட் ரோல் கிடையாது. இட் இஸ் a student centered thing. லேர்னர் சென்டர்டா இருக்கும், டிஸ்கவரி ஓரியன்டா இருக்கும். அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்த புதுசா கண்டுபிடிச்ச உடனே he or she will okay, அது வந்து மறக்காது உங்களுக்கு. ஓகே, அண்ட் இதுல வந்து இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கும். இன்டராக்ஷன் வந்து டு த ஹையஸ்ட் லெவல் இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் லேர்னிங்ல வந்து நடக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு டீச்சருக்கான பேசிக் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்னது. ஓகே, மை ஃப்ரெண்ட் யூஸ் டு சே, she was a B.Ed பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, சரியா? So அவளுக்கு she doesn't like all this. She will be telling students வந்து உண்மையா ஏதாவது பண்ணணும். டீச்சர்னாலே ஒரு சேலையை கட்டி கொண்டைய போட்டா டீச்சர்னு எல்லாரும் சொல்லிட்டு அலையறாங்க ஊர்ல அப்படின்ட்டு she used to sarcastically criticize all those people. Okay, so basic requirements வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட் சொல்லுவா, டீச்சரோட பேசிக் ரெக்குவயர்மெண்ட் என்ன, ஒரு சேலையும் கொண்டையும். ஆனா அது கிடையாது. Apart from that, the teacher should have more basic requirements. The first one is devotion. Okay, so teaching is a service. அது வந்து ஒரு சர்வீஸா நினைச்சு teacher should be devoted and devoted to teaching and lifelong learning அப்படிங்கிறது it is a very important thing every teacher should adhere to. ஓகே, நான் தான் டீச்சர் ஆயிட்டேன்ல, இனிமேலுக்கு நான் படிக்கணும், நான் சொல்றதுதான் எல்லாரும் கேட்கணும் அப்படின்னு இல்ல. ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் தி டீச்சர் ஷுட் அப்டேட். ஓகே, நம்ம ஆஸ் அ டீச்சர் நம்ம அப்டேட்டடா இருந்தாதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம சொல்றதை கேட்கவாது செய்வாங்க. இல்லைன்னா அப்பா இது 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள பஞ்சாங்கம் இப்ப வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு they will never listen. Okay, next professionalism. So you have to do justice to your profession. Next, சப்ஜெக்ட் நாலேஜ்ல கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கணும். தட் இஸ் த பேசிக் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஆஃப் அ டீச்சர். ஓகே, டீச் பண்ணும்போது நான் இப்படிதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சில டீச் பண்ணுவாங்க. இப்படி எல்லாம் டீச் பண்ணா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு
இப்ப மேமுக்கே வந்து கான்பிடென்டா அவங்களுக்கு சொல்ல முடியல அப்படின்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் வில் நெவர் ட்ரஸ்ட் த டீச்சர். அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் எவ்வளவு பெரிய கஷ்டமான கான்செப்டையும் ரொம்ப ஈஸியா பிள்ளைங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லி கொடுக்குற அந்த கம்யூனிகேட்டிவ் ஸ்கில் இருக்கணும். அண்ட் திஸ் இஸ் நாலேஜ் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் மீன்ஸ் ஆஃப் மீடியா. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது டெக்னாலஜி எல்லாம் அப்டேட் ஆகும்போது நம்மளும் என்ன ஆயிட்டே இருக்கணும், அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்கணும். இப்போ மேபி மேபி யங் டீச்சர்ஸ் நம்ம வந்து டெக்னாலஜில அப்டேட்டடா இருக்கும். ஒருவேளை ஒரு 10 இயர்ஸ் ஒரு 15 இயர்ஸ் கழிச்சு ஒரு டெக்னாலஜி வருது அப்படின்னா, எப்பா இந்த காலத்துல எல்லாம் ஜூம் மீட்டிங்கும் கூகுள் மீட் மட்டும்தான், அதனால நான் அதேதான் பாடுவேன் அப்படின்ட்டு இருக்க கூடாது. அப்ப என்ன டெக்னாலஜி வருதோ அதுல வந்து நம்ம we have to adapt ourselves to the latest means of media and okay, that is the thing. And then interest for learning இருக்கணும், cooperation with the teacher. ஓகே, இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா படிக்கிறதுக்கான ஆர்வம். ஸோ ஹி ஹேட் டு ஹேவ் த கோஆபரேஷன். ஸோ அதனாலதான் சொன்னேன், இந்த ப்ரெஜுடிஸ்ட் ஐடியாஸ் எல்லாம் யாருக்குமே இருக்கக்கூடாது. The student should approach the teacher or listen to the teacher with an open mind. Okay, இது வந்து இன்னொன்னு என்னன்னா, அந்த கண்டியூசிவ் என்விரான்மெண்ட் இன் ஃபேமிலி அண்ட் கிளாஸ் எடுக்கும்போது தான் அந்த ஸ்டூடெண்டால நல்லா வந்து எஃபெக்டிவ் லேர்னிங் நடக்கும். அண்ட் லேர்னிங் ரிசோர்சஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் இருக்கு. ஆனா கம்ப்யூட்டரே இல்லாம பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து நீங்க தியரிட்டிக்கலா டீச் பண்றீங்க அப்படின்னா எதுவுமே அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணாது, புரியாது. ஓகே, ஸோ லேர்னிங் ரிசோர்சஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும். குட் நரிஷ்மெண்ட். ஸோ பிசிக்கலாவும் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடணும், சைக்கலாஜிக்கலும் அவனுக்கு வந்து நல்லா இருந்தாதான் அந்த டீச்சிங் வந்து நல்லபடியா நடக்கும். ஓகே, ஸோ இது மட்டும் நான் வேகமா சொல்லி முடிச்சிடறேன்ப்பா. ஓகேவா? ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் எஃபெக்டிவ் டீச்சிங். ஒரு சூப்பரா நான் டீச் பண்றதுக்கு என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா, அந்த டீச்சருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்கலாம், ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணாம 7:30 கிளாஸா 7:25க்கு எதையாவது ஒண்ணு ஒப்பேத்தி விடுவோம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணாம இருக்கலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்வால்வ்மெண்ட் பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். இப்ப நான் வந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்க உங்ககிட்ட, நீங்க யாருமே ஆன்சரே பண்ணல, சரியா? இதே மாதிரி ஒரு 5 days தொடர்ந்து நடந்ததுன்னா எனக்கு என்ன தோணும்? ஆமா, இந்த பிள்ளைங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டா ஆன்சர் பண்ண மாட்டாங்க, இன்டராக்ட் பண்ண மாட்டாங்க, இவங்களுக்கு எல்லாம் நான் போய் டீச் பண்ணணுமா, சரி ஏதாவது ஒண்ணு நடத்தி விடுவோம் அப்படின்னு தோணும். ஸோ இன்வால்வ்மெண்ட், ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்வால்வ்மெண்ட் பிளேஸ் அ வெரி வைட்டல் ரோல் இன் எஃபெக்டிவ் டீச்சிங். அண்ட் என்விரான்மெண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் ரூம். இப்போ ஒரு 10 பேர் தான் இருக்க முடியும் அந்த கிளாஸ்ல, ஆனா அங்க ஒரு 100 பேர் இருக்காங்க, ஃபேனே இல்ல, லைட்டே இல்ல. அப்படிங்கிறப்போ அந்த கிளாஸ் ரூம்ல இருந்து டீச் பண்றதுக்கு டீச்சருக்கும் பிடிக்காது, டீச்சர் சொல்றத கேட்கறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் செட் ஆகாது, சரியா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் குவாலிஃபிகேஷன், ஸ்கில் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் அ டீச்சர். ஸோ இன் ரீசெண்ட் டைம்ஸ் நிறைய நியூஸ் வருது, அப்படிதானே? ஒரு ப்ரொஃபசர் வந்து 63 இன்ஸ்டிடியூஷன்ல வேலை பார்த்தாங்களாம், எங்க அப்பா. ஸோ இது எல்லாமே வந்து கைண்ட் ஆஃப் கோல்மால் வேலை, சரியா? ஸோ இதெல்லாமே இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்டூடெண்டோடைய நிலைமையை யோசிச்சு பாருங்க. Okay, so that plays a very important role in effective teaching. And economic factor. ஒரு டீச்சருக்கு கொடுக்கக்கூடிய salary, it also decides effective teaching. ஆனா சில நேரத்துல சில இன்ஸ்டிடியூஷன்ல லட்சக்கணக்கா சம்பளம் வாங்கிட்டு சும்மா உட்கார்ந்துட்டு போற டீச்சர்ஸும் இருக்கதான் செய்யறாங்க. சம்டைம்ஸ் சில பர்க்ஸ் எல்லாம் சில காலேஜஸ்ல கொடுக்குறாங்க, சரியா? சம் காலேஜஸ்ல நல்ல பர்க்ஸ் கொடுக்கும்போது அந்த டீச்சருக்கு வந்து he feels motivated to teach more, to learn more and so on. And then administrative policies of school or college or university. இப்போ ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்தை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க, சரியா? ஆனா அது வந்து யூனிவர்சிட்டியோ காலேஜோ அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லெவல்ல வந்து டீச்சருக்கு வந்து அந்த என்ன சொல்றது, அந்த உரிமைகள் சரி நீங்க பண்ணுங்க அப்படிங்கிற அந்த ஃப்ரீடம் கொடுக்கல அப்படின்னா that also affects effective teaching. Okay, and subject matter. So subject matter வந்து like gender oriented subjects அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு அப்படின்னா அது சில இப்போ அதெல்லாம் பேசுறதுக்கு சில சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வந்து கிளாஸ்ல பேசுறதுக்கு ஒரு மாதிரி கூச்சப்பட்டுட்டு இந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க. that also affects effective teaching. And parental expectations, this is very important. இது ஸ்கூல் லெவல்ல நிறைய நடக்கும், சரியா? என் பிள்ளை வந்து வாங்கினா 100 மார்க் தான் வாங்குவான், நீங்க என்ன இப்படி மார்க் குறைச்சு போட்டீங்க அப்படின்ட்டு பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் சண்டைக்கு வருவாங்களாம் ஸ்கூல்ல. மை மதர் யூஸ் டு சே, சரியா?
அப்போ இந்த டீச்சர் என்ன நினைப்பாங்க, ஆமா இப்ப நான் உனக்கு மார்க் குறைச்சு போட்டேன்னா உடனே அம்மா அப்பாலாம் வந்துருவாங்க சண்டைக்கு அப்படின்ட்டு. சோ அங்கேயுமே வந்து அந்த டீச்சிங் வந்து ஒழுங்கா நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இப்போ டீச்சிங் அஃபெக்ட் பண்றது எதெல்லாம் அப்படின்னு சொன்னோம் பார்த்தோம். அதே மாதிரி லேர்னிங் எதெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கறது ஐ ஹவ் given here. ஓகே, சோ இத பாருங்க. பார்த்துட்டு இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. டீச்சிங் மெத்தட்ஸ்ல we have lot of methods. லெக்சர் மெத்தட் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த வேர்ட் பார்த்தே we can guess. ஓகே, லெக்சர் மெத்தட்னா லெக்சர் சொல்றது, டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்னா you demonstrate something. ஓகே, இந்த மாதிரி you have lot of methods and types of learners. லேர்னர்ஸ்லயுமே வெரைட்டி ஆஃப் லேர்னர்ஸ் இருக்காங்க. adult learners. ஓகே, சோ அதுக்கு we use certain terms. ஆண்ட்ரகாஜி அப்படின்னா இது ஒரு நெட் கொஸ்டின். அடல்ட் லேர்னர்ஸ்க்கு டீச் பண்றது வந்து டீச் பண்றது சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்றது ஆண்ட்ரகாஜி, பெடகாஜி இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. சிலர் வந்து லாஜிக்கல் லேர்னர்ஸா இருப்பாங்க, சிலர் வந்து சாலிட்டரி லேர்னர்ஸ், இவங்கெல்லாம் தனிமையில படிக்கிறவங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி ஈஸ்தட்டிக் லேர்னர்ஸ் அல்ல ஹேண்ட்ஸ் ஆன் லேர்னர்ஸ்னா அவங்களுக்கு செஞ்சு படிச்சாதான் புரியும். இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க. ஓகே, சோ ஒரு லேர்னரோட கேரக்டரிஸ்டிக் வந்து 3 விதமா நம்ம பிரிக்கலாம். சிச்சுவேஷன் ரிலேட்டட், டெசிஷன் ரிலேட்டட் அண்ட் லேர்னர் ரிலேட்டட். சரியா? சிச்சுவேஷன் ரிலேட்டட் அப்படின்னா இப்போ ஒரு லேர்னரோட கேரக்டர் வந்து அவரோட சிச்சுவேஷன் அவருக்கு சிச்சுவேஷனை பொறுத்து மாறும். சில லேர்னர்ஸ் வந்து ஒழுங்கா படிக்கல அப்படின்னா அதுக்கு ரீசன் அவங்களோட சிச்சுவேஷனா இருக்கலாம், அவங்களோட புரியுதா? இன்னொன்னு டெசிஷன் ரிலேட்டட், அதாவது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு ஃபீல்டுல போக ஆசையா இருந்திருக்கும், ஆனா அவனோட டெசிஷன் வந்து வித்தியாசமா எடுத்திருந்ததுனால இங்க வந்திருந்திருப்பான். இன்னொன்னு லேர்னர் ரிலேட்டட், லேர்னருக்கு வந்து படிக்க ஆர்வம் இல்லாம சிச்சுவேஷன் எல்லாம் சூப்பரா இருக்கும், ஆனா லேர்னருக்கு அந்த டீச்சரை பிடிக்காம இருக்கலாம். புரியுதா? இந்த மாதிரி we can characterize the identify the characteristics of a learner. இப்ப situation relatedனா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியா. ஓகே, ஒரு conducive environment கிரியேட் பண்றது மூலமா we can improve the learner's attitude towards learning. ஓகே, decision related கூட we can change. learner related proper counseling எல்லாம் கொடுத்தா you can definitely change. ஓகே, so e-learning facilities எல்லாம் நான் கொடுத்திருக்கேன். இது வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 சப்ஹெட்டிங்ஸ்ல வரல, லாஸ்ட் 7th சப்ஹெட்டிங்ல தான் வருது. பட் இதெல்லாம் நீங்க படிக்கணும். இந்த மூக்ஸ்ல என்னென்னலாம் இருக்கு, இப்போ இந்த ஸ்வயம் பிரபாலாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் நான் என்ன சொல்லுவேன் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்படின்னா, யூ விசிட் த வெப்சைட். அதாவது விக்கிபீடியால போயிட்டு இ பாட்சாலானா என்னன்னு பார்க்காதீங்க, இ பாட்சாலா வெப்சைட்டுக்கே போங்க. போயிட்டு யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் அ ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்டராக்டிங் வித் த வெப்சைட். அந்த வெப்சைட்ல என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பாருங்க, என்னென்ன நோட்டிபிகேஷன் நோட்டீசஸ். இப்போ அந்த வெப்சைட்ல நோட்டீசஸ் எல்லாம் அப்டேட் பண்ணிருப்பாங்க, நோட்டிபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ அதெல்லாம் ஒரு தடவை நீங்க கோ த்ரூ பண்ணும்போது யூ பிகம் அப்டேட்டட். சரியா? ஸ்வயம்ல பாருங்க, ஸ்வயம் பிரபால என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்கு, என்னென்ன இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கூட டைப் வச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரிலாம் யூ ஜஸ்ட் சி. இந்த NPTEL எல்லாம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, இதெல்லாம் வந்து யூ கேன் இட் இஸ் அவுட் ஆஃப் யுவர் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட், யூ ஹேவ் டு டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, இது போக நம்மளோட இந்த சாய்ஸ் பேஸ்ட் கிரெடிட் சிஸ்டம், CBCS அப்படின்னா சாய்ஸ் பேஸ்ட் கிரெடிட் சிஸ்டம். இதுல வந்து என்ன மாதிரியான எவாலுவேஷன் பண்றாங்க அப்படிங்கறதுல இருந்தும் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேக்குறாங்க நெட்ல. அத வந்து பாத்துக்கோங்க. நமக்கு கிரேட்ஸ் வந்து இதுதான் கிரேட்ஸ். சரியா? உங்களுடைய இப்போ ரீசெண்டா நீங்க 2006, 17, 18க்கு அப்புறம் நீங்க வந்து கிராஜுவேஷனோ பிஜி எம்ஃபில் எதுவும் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களோட செமஸ்டர் மார்க் ஷீட்ல பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரேட்ஸ் தான் இருக்கும். இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மீனிங் உண்டு. சோ அது வந்து அந்த CGPA, SGPA எல்லாம் எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு நீங்க ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம், உங்களுடைய மார்க் ஷீட் எடுத்து பார்க்கணும். இல்லைன்னா இப்ப ரீசெண்டா கிராஜுவேட் ஆயிருப்பாங்கல்ல இந்த CBCS மெத்தட்ல, அவங்களுடைய மார்க் ஷீட் எடுத்து முன்ன பின்ன பார்த்து எப்படி CGPA கால்குலேட் பண்றது, CGPA கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஒரு மெத்தட் உண்டு. யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை இட் வித் சம் நம்பர். அது மட்டும் எப்படி அப்படிங்கறத பார்த்துக்கோ. ஓகே, and yes, that's all for today. நான் இந்த பிரசன்டேஷனை